Bonjour à tous, vous allez bien? Aujourd'hui sur French Academy Tamil, vous allez écouter deuxième chapitre d'une histoire de Les pompiers au secours. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய ஃப்ரெஞ்ச் அகாடமி தமிழ் வீடியோவில் கடந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டோரி டைம் பகுதியில் ஒரு கதை புத்தகம் பார்த்திருந்தோம். அதனுடைய இரண்டாவது பகுதியை இந்த பகுதியில் பார்க்க போகின்றோம். மூன்றாவது பகுதி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் அகாடமி தமிழ் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்களாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கூடவே வரும் ஆல் என்ற பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். On y va? Chapitre 2. Au centre de secours, une équipe de pompiers se prépare. On vient de leur transmettre les informations. Les voilà déjà dans leur camion. 2 véhicules partent. La grande échelle et le fourgon pompe. Au centre de secours, une équipe de pompiers se prépare. Au centre de secours, மீட்பு மையத்தில் une équipe de pompiers se prépare. தீயணைப்பு குழு ஒன்று தயாராகிறது. இந்த வாக்கியத்தில் se prépare, se prépare என்ற வினைச்சொல் நிகழ்காலத்தில் வந்திருக்கின்றது. une équipe de pompiers ஒருமை பெண்பாலாக இருப்பதனால் elle se prépare என்று வரும். On vient de leur transmettre les informations. நாங்கள் அவர்களுக்கு தகவல்களை அனுப்பியுள்ளோம். Les voilà déjà dans leur camion. ஏற்கனவே தீயணைப்பு வீரர்கள் அவர்களுடைய வாகனத்தில் இருக்கின்றனர். 2 véhicules partent. இங்கு 2 véhicules பன்மையாக இருப்பதனால் நிகழ்காலத்தில் partir என்ற வினைச்சொல் END சேர்த்து part என்று வரும். La grande échelle et le fourgon pompe. பெரிய ஏணியுடைய ஒரு வாகனமும் ஃபயர் என்ஜினும். Le capitaine est dans le fourgon pompe. Pendant le trajet, il parle à ses équipiers pour leur donner des explications. Il prépare leur intervention. Un fou électrique avec 2 enfants coincés dans l'appartement. Ils sont sur le balcon. Si on arrive assez tôt, le feu ne devrait pas se propager dans l'immeuble. Les 2 conducteurs roulent vite dans les rues. On entend les sirènes. Les gyrophares tournent et les pneus crissent sur le goudron. Les voitures se garent sur le côté pour laisser passer les pompiers. Le capitaine est dans le fourgon pompe. Capitaine fire engine-க்குள் இருக்கின்றார். Pendant le trajet, பிரயாணத்தின் பொழுது, il parle, அவர் கதைக்கின்றார், à ses équipiers, அவருடைய குழுக்களோடு, pour leur donner des explications, அவர்களுக்கு விளக்கங்களை கொடுப்பதற்காக. Il prépare leur intervention. அவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை தயார் செய்கின்றனர். Un fou électrique avec 2 enfants coincés dans l'appartement. அப்பார்ட்மெண்டில் 2 குழந்தைகள் மின்சார தீயில் சிக்கியுள்ளனர். Ils sont sur le balcon. அவர்கள் பால்கனியில் இருக்கிறார்கள். Si on arrive assez tôt, நாங்கள் போதிய நேரத்தில் வந்தால், le feu ne devrait pas se propager dans l'immeuble. நெருப்பு கட்டடத்திற்குள் பரவாது. Les 2 conducteurs roulent vite dans les rues.
2 சாரதிகளும் வீதியில் விரைவாக வாகனத்தை ஓட்டுகிறார்கள். On entend les sirènes. நாங்கள் சைரன் சத்தத்தை கேட்கின்றோம். entendre என்ற வினைச்சொல் on என்ற எழுவாயோடு நிகழ்காலத்தில் on entend என்று வரும். Les gyrophares tournent. ஒளிரும் விளக்குகள் திரும்புகின்றன. Et les pneus crient sur le goudron. தாரின் மீது வாகனத்தினுடைய சில்லுகள் சத்தம் போட்டுக்கொண்டு செல்கின்றன. Les voitures se garent sur le côté pour laisser passer les pompiers. pompier வாகனங்கள் செல்வதற்காக கார்கள் ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கி நிற்கின்றன. Pendant ce temps, Léa et Tom continuent de parler au téléphone. L'homme tente de les rassurer. Ne vous inquiétez pas, les enfants, et surtout ne bougez pas, restez sur le balcon. Dans moins de 5 minutes, la grande échelle va venir vous chercher. D'où vous êtes? Que voyez-vous? Le salon est rempli de fumée. Je vois quelques flammes aussi, répond Tom. J'espère qu'elles ne viendront pas jusqu'ici. Plus qu'une minute, restez où vous êtes. Pendant ce temps, இந்த வேளையில் Léa et Tom continuent de parler au téléphone. லேயாவும் டொம்மும் தொலைபேசியில் கதைப்பதை தொடர்கிறார்கள். Continuer என்ற வினைச்சொல் அவர்கள் என்ற எழுவாயோடு நிகழ்காலத்தில் continue ENT முடிந்து வரும். L'homme tente de les rassurer. மனிதர் ஒருவர் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்ட முயற்சிக்கிறார். Ne vous inquiétez pas, les enfants. பிள்ளைகளே, நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். Et surtout ne bougez pas, restez sur le balcon. முக்கியமாக நீங்கள் நகராதீர்கள், பால்கனியிலே நில்லுங்கள். Donc moins de 5 minutes, 5 நிமிடத்திற்குள் la grande échelle va venir vous chercher. பெரிய ஏணி உங்களை காப்பாற்றுவதற்காக வரப்போகிறது. D'où vous êtes? Que voyez-vous? எங்கிருந்து என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள்? இங்கு voir என்ற வினைச்சொல் vous என்ற எழுவாயோடு நிகழ்காலத்தில் voyer என்று வரும். Le salon est rempli de fumée. வரவேற்பறை புகையால் நிரம்பி இருக்கின்றது. Je vois quelques flammes aussi, répond Tom. Tom பதிலளிக்கிறார், தீப்பிழம்புகள் சிலவற்றையும் நான் பார்க்கிறேன் என்று. voir என்ற வினைச்சொல் இங்கு நான் என்ற எழுவாயோடு நிகழ்காலத்தில் je vois என்று வருகிறது. J'espère qu'elles ne viendront pas jusqu'ici. நான் நம்புகிறேன் இங்கு வரைக்கும் அது வரமாட்டாதென்று. Plus qu'une minute, ஒரு நிமிடத்திற்கு மேல் restez où vous êtes. எங்கு இருக்கிறீர்களோ அங்கேயே இருங்கள். Les jumeaux entendent les sirènes. Les secours arrivent. Ouf, ils sont rassurés. Dans la rue, des gens se sont arrêtés, l'air inquiet. Ils voient les enfants seuls sur le balcon. Quelques secondes plus tard, les pompiers sont là. Les jumeaux entendent les sirènes. இரட்டையர்கள் சைரன் சத்தத்தை கேட்கிறார்கள். entendre என்ற வினைச்சொல் les jumeaux இரட்டையர்கள் பன்மையாக இருப்பதனால் நிகழ்காலத்தில் entendre ENT என்று முடியும். ஆனால் இங்கே ENT உச்சரிப்பு செய்யக்கூடாது. Les secours arrivent. மீட்பு பணியாளர்கள் வருகிறார்கள். arrive les secours பன்மையாக இருப்பதனால் ENT சேர்ந்து arrive என்று வரும். Ouf, ils sont rassurés. அவர்கள் நம்பிக்கை அளிக்கப்படுகிறார்கள். இங்கு ils sont rassurés. rassurés என்ற வினைச்சொல் செயற்பாட்டு வினையாக வருகின்றது. ஃப்ரான்சையில் voix passive என்று இதனை சொல்வோம். Dans les rues, வீதியில் des gens se sont arrêtés,
l'air inquiet. வீதியில் மக்கள் கவலையுடன் நிற்கிறார்கள். Quelques secondes plus tard, சில நிமிடங்களின் பிறகு, les pompiers sont là. தீயணைப்பு வீரர்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள். Les pompiers sont être என்ற வினை சொல்லோடு les pompiers பன்மையாக இருப்பதனால் ils sont என்று வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கதையினுடைய இரண்டாவது பாகத்தை இன்று பார்த்தோம். இதிலும் நிறைய வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் கற்றிருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், உங்களுடைய நண்பர்களோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். மறக்காமல் ஃப்ரெஞ்ச் அகாடமி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.